شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياكم بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا بمجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله
وأموات المسلمين أجمعين. أسألكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي العظيم كفوا مزيدا. يا رب العالمين وينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وحمده ما كله يا الله يا الله وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك منا هدية باصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم لدى الحضرة حبيبنا شفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى روح أبائي وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه تابعين ثم إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى وأحمد بن عيسى وسيدنا فقيه مقدم محمد بن علي فعلوي ومقدم سيدنا عبد الرحمن محمد سقاوي وصلهم وفروهم ثم إلى روح سيدنا شوفيا مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى قطب الرباني شاه عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح أهل البلدة ومعلمنا مشايخنا ثم إلى روح والدينا ووالديكم خاصة وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين أجمعين. أرسل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل النور يتلألأ بين يديهم. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفقاك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap RT lingkungan Cengkeh, Kiri Mukti dan sekitarnya, para sahabat daripada pertama Majelis Taklim Manarul Mahdi, yang kedua yang kami hormati sahabat-sahabat semua daripada Majelis Taklim Ar-Ridwan, sahabat-sahabat daripada Majelis Taklim Darul Amal, sahabat-sahabat semua Majelis Taklim Istiqomah, dan sahabat-sahabat semua daripada Majelis Taklim Al-Barakah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir dan duduk ada di sini dalam keadaan sehat wa afiah. Dan tentunya kita berharap dengan sabab duduknya kita ada di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa menambahkan keimanan kita, Allah menambahkan keislaman kita, Allah menambahkan ihsan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu rahmah, pintu ridha kepada kita semuanya. Dan semoga yang punya urusan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita semoga Allah berikan kesembuhan, dan semoga anak-anak kita ya Rabb jagalah mereka dari fitnah akhir zaman, dan jadikan mereka menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, yang mana mereka selalu lurus di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak kami meninggalkan dunia ini, tapi kami sudah melihat mereka dalam keadaan iman yang bagus, Islam yang bagus, ihsan yang bagus, sehingga menjadi sabab rahmah, menjadi sabab kebahagiaan kami dunia dan sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam hari ini, bisa hadir ada di sini melaksanakan daripada rutinitas kita, pengajian bulanan yang kita ketemu setiap malam Jumat terakhir daripada setiap bulannya. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat Majelis Taklim Manarul Mahdi, baik bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, wabil khusus mereka yang meluangkan waktunya dan memberikan waktunya, pikirannya dan tenaganya dan mungkin hartanya untuk terlaksananya acara ini. Semoga apa yang mereka berikan adalah menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cinta kebaikan, orang-orang yang cinta dakwah, orang-orang yang cinta ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir juga pada malam hari ini termasuk orang-orang yang dianggap pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita telah memasuki malam 5 ini. Malam 5 daripada bulan Rajab, bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya, bulan yang diutamakan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan dipilih ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atul hurum salasun mutawaliyat Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sa'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 1 tahun itu di dalamnya ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasun mutawaliyat, 3 yang dia datang berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Wa Rajab, dan yang satu lagi adalah bulan Rajab Mudhar, ma baina Jumada wa Sa'ban, yang datang antara Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Di sini yang kita dengar tadi adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri telah mengatakan, telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini mengatakan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Tapi yang perlu kita ingat, di dalam 12 bulan tersebut ada khusus 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya 4 bulan tersebut adalah 4 bulan yang di dalamnya Allah berikan keutamaan tersendiri yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lainnya. Khususnya pada bulan ini yang kita pada malam hari ini ada di dalam bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajabu syahrullah, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Rasulullah menyebutkan sebuah nama yang disandarkan kepada Zat yang Maha Agung Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali menandakan bulan tersebut adalah bulan yang dicintai oleh Allah dan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan saya, gimana perasaan Anda masuk pada bulan Rajab? Pak, Bu, kinten-kinten kira-kira masuk bulan Rajab ini perasaan sampeyan biasa-biasa saja atau merasa bahagia? Seharusnya sebagai umat yang beriman memasuki bulan Rajab, dia harusnya merasa bahagia. Tanda bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah saja, Tuhan kita, menciptakan bulan tersebut dan memuliakannya, bagaimana dengan kita makhluk yang seharusnya lebih memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, terutama bulan Rajab hari ini. Maka hati-hati, kalau kita masuk bulan Rajab kayak gini kok biasa-biasa saja, maka perlu ditegur hati kita, perlu kita ingatkan hati kita, perlu kita sadarkan hati kita. Kenapa bulan ini bukan bulan-bulan biasa yang sebagaimana bulan yang telah berlalu, tapi bulan ini adalah bulan pemberian Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dikatakan innallaha astafa safaya min khalqi istafa manal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan. Allah niku telah memilih di antara para makhluk-makhluknya dan tidak menjadikan semuanya itu sama. Kadang kita ini ada berpikir kan, Allah manusia itu sama saja, podo-podo makhluk Gusti Allah sama-sama, nggak ada yang lebih mulia atau tidak. Tidak seperti itu wahai muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, di antara makhluk-makhluk tersebut dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang dipilih, yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk Allah dipilihlah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, yaitu minal malaikah. Allah memilih bangsa malaikat menjadi rasul utusan sebagai pembawa risalah daripada Allah kepada para nabi dan para rasul. Wa minan nasi rusulan. Allah pun menciptakan manusia banyak segini ini, bisa jadi miliaran, tapi Allah memilih di antara banyaknya jenis manusia rusulan, yaitu para rasul dan para nabi. Berani sampai mengatakan Allah nabi sama aku sama saja? Berani? Jelas tidak berani, tidak sama. Kita sama para nabi tidak sama. Kenapa? Benar sama manusianya kita, benar sama makhluknya kita. Tapi mereka para nabi dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang lebih dicintai, dan mereka menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal kalami dzikra. Allah memilih daripada ucapan para makhluk semuanya, yang dipilih, yang dicintai oleh Allah adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal ardi masajid. Di antara bumi yang luasnya sealam raya ini, Allah memilih tempat yang paling dicintai adalah masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minasyuhur. Di antara bulan Allah pun memilih ada Ramadan wa Ashhurul Hurum. Allah memilih di antara 12 bulan yang dipilih, yang dicintai Allah, yaitu bulan Ramadan dan juga Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Wastafa minal ayyam yaumul jum'ah. Dan Allah memilih hari yang ada jumlahnya 7 hari, dipilih yang dicintai sebagai hari yang dicintai oleh Allah, yaitu yaumul jum'ah. Maka inilah sebagai bukti bahwasanya Allah memilih sesuatu, berarti disitulah Allah melebihkan dan lebih memuliakan daripada ciptaannya daripada yang lain. Di sini yang saya mau tekankan sekarang adalah Rajab itu sendiri tadi dikatakan adalah syahrullah. Apa maknanya syahrullah? Bulan di mana Allah membuka rahmatnya, membuka ridhanya, dan membuka ampunannya. Bahkan Rasulullah mengatakan juga, para ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulan waktunya kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan waktunya kita duduk dan kembali bertaubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama mungkin kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kira-kira berapa kesalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa nokta hitam dalam catatan buku amal kita? Berapa nokta hitam yang melekat di dalam hati kita? Nokta catatan hitam tersebutlah yang menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita tak terasa bagaimana bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena terhijab dengan kesalahan dan dosa-dosa kita.
sebagai pintu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menghapus catatan hitam, menghapus noda-noda hitam di dalam hati kita, sehingga nantinya catatan itu akan menjadi catatan yang bersih, hati yang bersih, sehingga kita bisa merasakan betapa agung dan besarnya dan cinta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Istighfar. Maka para ulama mencatat, di dalam catatan mereka mengatakan sighah yang biasa kita baca yaitu apa? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jadi malam tak bahas, sudah ada pengajian Ratibul Haddad. Rabbi firli, kalau bisa 3 sehat nih Pak. Kalimat minta ampun, minta rahmah, minta diterima taubat. Kenapa? Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Maksudnya seandainya kita punya salah kepada Allah, banyak perbuatan yang kita mendurhakai Allah, tapi kalau Allah sudah memaafkan, mengampuni dosa kita, maka sebab kesalahan dosa-dosa kita, Allah tak akan melanjutkan dengan azabnya. Allah akan menahan azabnya di saat kita mau duduk dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, apakah betul Ustaz? Betul. Di muka bumi ini dulu al-amanani fil ard, di muka bumi dulu itu ada 2 keamanan yang menyebabkan bumi ini tak akan pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 benteng keamanan yang menjadikan bala daripada Allah tak sampai menghancurkan seluruh bumi ini. Yang pertama siapa? Wujudu Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama dulu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak akan pernah kita terdengar yang namanya azab sebagaimana azabnya kaum-kaum terdahulu. Tak ada banjir sebagaimana banjir kaumnya Nabi Nuh. Tak ada api yang turun dari langit. Tak ada gempa yang membalik sehingga hilang habis itu tanah. Kenapa? Karena masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah istighfar. Selama umat muslim mereka melazimi istiqamah untuk beristighfar, maka azab ini, maka dunia ini, maka semua ini insya Allah masih akan tetap dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi masalah adalah kita tak sadar betapa banyak kesalahan kita, betapa banyak dosa kita kepada Allah, tapi kita tak mau duduk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu loh Pak, para aulia Allah, para wali-wali Allah itu tugas mereka itu perbanyak istighfar. Makanya orang yang menjadi senang istighfar di antara umat Islam, maka mereka lah bagian daripada orang-orang yang membantu saudaranya untuk tidak turunnya azab di atas muka bumi ini. Mereka lah sabab karena Allah masih melihat ada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu ayat Al-Qur'an yang memastikan selama masa ada Nabi Muhammad dan selama masih ada yang beristighfar kepada Allah, maka Allah tak akan pernah menurunkan azab kepada kita. Dan ini Rajab adalah waktunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Istighfar di bulan Rajab nilainya tak sama istighfar di luar bulan Rajab. Kita setiap bersalah walaupun di bulan Rajab ataupun di luar bulan Rajab, kita harus istighfar. Bukan nunggu bulan Rajab kita istighfar, di selain bulan Rajab pun kita istighfar. Tetapi istighfar di bulan Rajab itu nilainya lebih dan luar biasa
ini adalah bulan yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di bulan yang diperhatikan oleh Allah tapi kita nggak ada terlihat oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang perhatian dengan bulan tersebut dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah aja setiap malam menunggu mana hamba-hambaku yang mereka duduk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana hamba-hambaku yang mereka duduk memohon ampun kepada aku, ditunggu wahai muslimin. Lebih-lebih saat ini Allah betul-betul menunggu kita, mana hambaku yang mereka mau sadar sehingga mereka mau duduk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati kita, menyadarkan diri kita betapa pentingnya istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena istighfar tersebutlah yang akan menghentikan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita minta rahmah. Warhamni Rabbighfirli warhamni. Apa artinya warhamni? Ya Allah, rahmati kami. Kalau Allah sudah rahmat sama kita, maka kesalahan kita, dosa-dosa kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menggambarkan bahwasanya orang tua sama anak. Kalau orang tua sama anak gitu, kira-kira anak itu banyak salahnya enggak kira-kira? Banyak salahnya, tapi karena rahmatnya, karena sayangnya orang tua, kadang salahnya anak kita lupa. Betul enggak betul? Kita lupa sama kesalahan anak-anak kita. Kenapa? Karena bentuk rahmatnya yang bernama makhluk Allah, orang tua. Inilah rahmat terbesar di muka bumi setelah rahmatnya Allah, setelah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan lagi rahmat manusia. Kalau manusia saja bisa melupakan kesalahan manusia, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mempunyai sifat dan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha kasih sayang, zat yang maha penuh dengan belas asihnya. Maka niscaya kalau kita duduk betul-betul memohon rahmat Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa tub alayya, terimalah taubat kami ya Allah. Kenapa? Dengan kita diterima taubat kita, maka catatan dosa-dosa kita, titik-titik hitam di dalam hati kita, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi bersih, akan menjadi hati yang sudah cemerlang lagi dan bercahaya, sehingga mampu melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Rasulullah mengatakan, at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat dari dosanya dan dosanya diterima oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dianggap oleh Allah kaman la dzambalah, seperti orang sudah tak ada dosa di dalam dirinya. Catatannya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita diampuni, ada ditahan oleh Allah. Kalau kita sudah dirahmati, kesalahan kita dilupakan oleh Allah. Kalau kita sudah diterima taubat kita, maka catatan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang senang mensucikan dirinya dan orang-orang yang suci. Inilah orang yang berhak mendapatkan keberhasilan, mendapatkan keteramatan, mendapatkan kemuliaan daripada bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Orang yang masuk kepada bulan Ramadan, kita mengatakan bulan suci nomor, kita mengistilahkan bulan Ramadan itu bulan suci. Kita aja masuk masjid ada orang bawa najis, marah enggak kita? Marah. Kita tegur enggak kira-kira? Kita tegur, ini masjid tempat suci, kamu enggak boleh bawa dosa. Apa enggak boleh bawa enggak boleh bawa najis, kamu bawa hadas saja enggak boleh. Kalau itu hadas besar sama. Maksudnya apa? Tempat suci masjid itu memberikan keberkahan. Tapi kalau kita orang-orang yang masih penuh dengan najis, jangan masuk ke tempat suci tersebut. Kenapa? Akan menjadikan sesuatu yang tidak baik ada di situ. Punya hadas besar, masuk masjid tidak boleh.
Sama halnya bulan suci Ramadan, bulan yang suci, maka orang-orang yang seharusnya memasuki bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang sudah mensucikan dirinya. Dengan cara apa? Bulan Rajab mereka duduk memohon ampun dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah orang-orang yang akan bisa memasuki Ramadan, memasuki masjid Ramadan, sehingga mereka keluar dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Sekarang saya tak akan panjang lebar lagi. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca istighfar saja. Nanti saya baca, sampean ngikuti sama-sama. Paham ya? Nanti saya baca dulu, sampean habis itu ngikuti. Insya Allah, dan kita berharap semoga setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan catatan amal kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita semua dimasukkan dalam keadaan bersih dan suci di saat memasuki bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
astaghfiruka lima aradtu bihi wajhakal karim fa khalatahu ma laysa laka fihi ridha wa astaghfiruka lima wa'adtuka bihi min nafsi summa akhlaftuka fihi wa astaghfiruka lima da'ani ilaihil hawa min kibalir rukhas mimma istabaha alayya wa huwa indaka haramun wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta ya alimal ghaibi wasyahadah min kulli syai'atin amiltuha fi bayadin nahar wa sawadil lail fi mala'in wa khala'in wa sirrin wa alaniyatin wa anta nadirun ilayya idhir takabtuha wa ataitu biha minal isyan fa atubu ilaik fa atubu ilaik fa atubu ilaik ya halim ya karim ya rahim wa astaghfiruka minan ni'am allati an'amta biha alayya fatagawwaitu biha ala ma'siyatik wa astaghfiruka minad dhunub allati la ya'rifuha ahadun ghairuk wa la yattali'u 'alayha ahadun siwak wa la yasha'uha illa hilmuk wa la yunjini minha illa afuk wa astaghfiruka li kulli yaminin salafat minni fa khalistu fiha wa ana indaka mu'akhadun biha wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin
وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو شهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كثير ويا مونس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ميسر كل أسير ويا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على روح سيدنا
wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga makna-makna doa-doa yang kita panjatkan daripada istighfar kita, tasbih kita, tahlil kita kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami semua di bulan Rajab, berkahi kami semua di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Sehatkan kami, berilah kami umur panjang sehingga bisa memasuki bulan Ramadan, dan Engkau pandang kami dengan pandangan rahmah-Mu, dengan pandangan ridha-Mu, dan Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang Kau janjikan minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikan salam dan salawat kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau selalu mengingat kita semua, semoga beliau selalu ingat dan akan mencari kita nanti dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini. Ya Allah, muliakan kami semua di bulan yang agung ini. Ya Allah, agungkan kami semua dengan Engkau jadikan kami hamba yang bertaubah kepadamu, memohon ampun kepadamu, dan hamba yang kembali kepadamu menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang berzikir, hamba yang sabar, dan hamba sehingga menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita panjatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan yang akan datang, Masjid ini Darul Libat atau Majelis Taklim Istiqomah, kita lihat mana? Tetap ada di Masjid Darul Libat, okay. Jadi Kamis terakhir bulan depan atau Kamis gabungan yang akan datang, yang menjadi tuan rumah adalah Majelis Taklim Istiqomah yang akan ditempatkan di Masjid Darul Libat. Mulai dari sekarang diniatkan, sehingga niat tadi akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita punya amalia ingin menghadiri sebuah ibadah zikir, sebuah ibadah ilmu. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wa afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pengumuman yang lain? Tidak ada? Ya, tidak ada. Belum ada dia. Dua-duanya habisan. Sekarang gitu.